लक्ष्मीन्दुसिंहम् शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केशरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे कनिदत्ताम् तदारुदीवुष्णश्रीकृतनापतिंशतिपुष्मिनाथपद्मेक्षणान् सामुन्यामुनपूर्णमिश्रविराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिम् कलिप्रमदनम् श्रीकृष्णपादाभिजम् श्रीरङ्गेश्वर केशवाद्य कमलवासान् भजे केशवम् केशवाद्य पापात्रम् द्विषमादिगुणार्णवम् ईशतार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहम् भजे प्रपद्ये निगमत्यानाम् सत्याम् गुणसम्पदाम् शरणम् भवभीतानाम् शतवो मुनीश्वरम् श्रीमच्छटादिशतवोपेजेन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्दुर्सार्वभौमैः सम्प्रेक्षितम् करुणया परिपूर्णबोधलक्ष्मीन्दुसिंहशतवो विरगतीक्षतारादीयतीशानपदाश्रयम् वादूलम् सुजलकम् वन्दे श्रीकृष्णदेहिकम् श्रीरङ्गे श्रीसिन्धुना अरुणयासोऽस्यादिप्रेक्षयन् श्रीनरसिंहकाजमुनीम् पादाम्बुजेन्द्रम् शिक्षान्तिदयादिभिः महान्तम् गुदाग्रेशम् श्रीमद्रङ्गशटार्योगम् संशये श्रीमश्रीरङ्गपुत्रीश्वरशतगुणासमीन्द्रेण दृष्टम् स्मानम् नृमे नरयोगिने तुप्रसादात्तावज्ञ श्रीरङ्गकारिप्रभुयते पात्रलक्ष्मीर्मास्थानम् देवेन्द्रम् सकलगुणनिधिञ्जरवीक्षतारम् श्रीरङ्गनाथरोपेन्द्रदृष्टम् लक्ष्मीन्दुसिंहशते करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गविराट् वेदान्तदेशिकेन्द्रमहम् प्रपद्ये श्रीमत्सङ्गशतारिसम्यराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वेरगुरुत्वाद्यशतचित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वैरवरम् सुदेशियतेः कारुण्यदीक्षापरम् देवेरङ्गदिवीनशासनवशम् नारायणम् योगिनम् श्रीमद्रङ्गशतारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरम् श्रीमद्रङ्गशतारिवीरगुराल्लब्धागमान्तद्वयम् भगवद्गीतम् सुगुणैः महान्तम् महद्वंसजम् वन्दे वत्सविभूषणम् बुधवरम् श्रीकृष्णमाद्यम् सुधा वेदान्तसारमणवद्योनम् बुधाग्र्यम् नारायणाद्यकृपाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनायविशेखरमाश्रयामः यशवार्यकृपापात्रम् दिशमादिगुणान्नम् विशिषतार्यम् देशिकेन्द्रमहम् भजे रामानुजदया पात्रम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यम् वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमामस्वाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम् गुरुस्मृतिपदाम् नायनेने अस्मन् गुरोर्भगवतोऽस्मैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणो शरणम् प्रपद्ये माता पिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वम् विदेव नेनेन मदन्यानामाद्यशन कुलपतेर्गुणादिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रिगुरम् प्रणमान्योऽर्जुना भूतन्धरक्षमदापयवटनादि श्रीभक्तिसारगुरुहेरिवाहान् भक्तान् நமதோசு நித்தியம் முன்னவனேகரமும் கிற்புரியமுதன் பொன்னங்கள் கமலப்பூஜிரண்டு மென்னுடைய எண்ணிக்கணியாச்சேத்தினேன் தென்புலத்தார் தென்னை கடவுடையேன் யான் நயந்தர் பேணின்பதெல்லாம் பழுதுண்ணி நன்னின் அற்பால் செயந்தருகி திராமானுசனு காலினமேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத் தமுதோங்கு மண்பால் எம்பும் கலித்துறை அந்தாதிவோ நிகழ்ந்தனே சொல்லும் தேகந்தோரைப் போது தொண்டு செய்யும் நல்லன் வரையத்து முன்னாம் எல்லாம் எந்தன் நாவின் உள்ளே அல்லும் பாலும் ஓடும்படினல் வருகமே வெல்லும் பரமராமானுசாய் வெண்மின்னப்பமே தேசமராமே பெரும் பூதூரில் சித்திரையில் வியாதிரநாள் வந்து தோன்னி காட்டின்மேல் வாதியரவெண்ணரங்கர் வெளியாக வாழ்ந்தருள் நிகராசாமும் பூசுகோன் திருவரங்க சமுதனாரும் புன்னடிமேல் அந்தாதியா போற்றி பேசிய நற்கலித்துறை நூல் பாட்டும் வேறவேன கருவிசை கண்ணியே பூமன் குமாது பொருந்திய மார்வன் புகழ்மணிந்த பாமன் மாற நடிபணிந்தவன் கல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த விராமானுசன் கரணாரவிந்தம் நாம் மன்னிவாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே இடங்கொண்ட கீர்த்தி மணிசைத்திரைவன் வினையடிப்போதடங்கு மிதயத்தி ராமானுசன் பொற்பாதமென்னும் கடங்கொண்டிரஞ்சும் திருமுனிவர் கன்றி காவல் செய்யா இடங்கொண்ட ஞானியற்கே அடியேன் நன்றி செய்வதுவே. ஐசிங்கருடைய அனுகிரகத்தினால அனுபவிச்சுட்டு வர இந்த ராமானுசமுத்தாதி திவ்ய பிரபந்தம் இப்ப சங்கல்ப காலத்துல ஐசிங்கர் திருப்புல்லானியில நேற்றுதான் சங்கல்ப மகோத்சவம் நடந்தது. திருப்புல்லானியில இழந்தவர்கள் இருக்கார். ரெண்டு ஐசிங்கரோடுமா ஏராத்திரமா நேற்று எல்லாம் சங்கல்ப மகோத்சவம் நடந்து இப்ப 2ஆம் நாள் இன்னைக்கு சங்கல்பத்துல. முதல் நாளே சங்கல்பத்துக்கு முதல் நாளே இந்த திருப்புல்லானி எம்பெருமானையும் மங்களாசாசனம் 2 விஷயங்களும் பண்ணி
தேசியம் சன்னதியும் மங்களாசாசனம் பண்ணி எல்லா கிரமமா நரசிம்மனுடைய ஆராதனம் நடந்துருக்குது. இந்த சங்கல்ப மகோத்சவத்துல நீங்களும் அந்த அமெரிக்க வாழ் பக்தர்களும் யதாசக்தி எல்லா நாளைக்கும் தயார் ஆரம்பிச்சுக்கலாமும் நரசிம்மனுடைய ஆராதனை விசேஷத்துக்கும் பங்கு கொண்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்குங்க, அனுகிரகத்தை பெற்று இருக்குங்க. அந்த மாதிரியான இந்த சந்தர்ப்பத்துல திருப்புல்லாணியில இருந்துதான் இந்த உபன்யாசத்தை இப்ப நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல திருமழிசை ஆழ்வாருடைய பற்றின பாசுரம், திருமழிசை ஆழ்வாருக்கும் ராமானுஜனுக்கும் உண்டான சம்பந்தத்தை சொல்லக்கூடிய பாசுரம் இது. இதுல பாதி பாசுரத்தை ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருக்கோம். இடம் கொண்ட கீர்த்தி மழிசைக்கு இறைவன் பார்ப்புகழக்கூடியதான திருமழிசை, அதுக்கு சுவாமியா இருக்கக்கூடிய திருமழிசை ஆழ்வார், பார்ப்புகழக்கூடியதான திருமழிசை ஆழ்வார், அப்படி ரெண்டு பேருக்கு அது பொருந்தும். அப்படிப்பட்ட மழிசைக்கிறைவன் இணையடி போது அவருடைய திருவடியினுடைய இணை இருக்குது, அதை விட்டு அகலாதபடியாக அடங்கும் இராமானுசன் அப்படியே வர்த்திக்கக்கூடியவர். அவர் வேத சொல்லும்பொருள் 496 பாட்டில அந்த வேத சொல்லும்பொருளா என்ன சொன்னாரோ அதை எப்படி அவர் காண்பித்தாரோ அதே, அதாவது ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுத்தா அதுக்கு மேல அந்த ஸ்கெட்ச் படியே மற்றதெல்லாம் அதனுடைய விவரணமா பூர்ணமா பண்றார். தன்னுடைய ஸ்ரீபாஷ்யத்தை அருளினார், பிரம்மசூத்திரத்தினுடைய இதை அருளினார்னு ஸ்தாலிபுலாகன்யாயன முதல் பாசுரத்துக்கு அந்த மங்களாதி ஸ்லோகங்கள் எப்படி அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்றத வரையில் போன வாரம் பார்த்தோம். இடங்கொண்ட கீர்த்தி மழிசைக்கு இறைவன் இணையடி போரடங்கு மிதயத்தி ராமானுசன். இதுக்கு மேல அந்த ராமானுசனுடைய அம்பொற்பாதமென்னும் கடங்கொண்டிரஞ்சும் திருமுனிவர் கன்றி காதல் செய்யா இடங்கொண்ட ஞானியர்க்கே அடியேன் அன்பு செய்வதுவே. திருமழிசை ஆழ்வாரே, திருமழிசை ஆழ்வாருடைய இணைய அடியை மீறாது வர்த்திக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். அதனால திருமழிசை ஆழ்வாரை சொல்லியாச்சு. திருமழிசை ஆழ்வாரை இணையடியை மீறாது வர்த்திக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரரை சொல்லியாச்சு. இதுக்கு மேலேயும் இதுல ரெண்டு வியக்திகளை சொல்ற, ரெண்டு மகான்களை சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான் தான் அவரை அப்படிப்பட்ட மகான்களிடத்துல பிரீத்தியை செலுத்துகிறேன்னு சொல்ற. அதாவது ராமானுஜருக்கும் பக்தருக்கும் கீழே பக்தனா இருக்கேன்னு தன்னை விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன். ராமானுஜன் பொற்பாதமென்னும் கடங்கொண்டிரஞ்சும். அந்த ராமானுஜனுடைய அழகியதான பொற்பாதம் என்னும் திருவடிகளை என்றும்னா எக்காலத்திலும் கடங்கொண்டிரஞ்சும். இதுவே நமக்கு ஸ்வரூபம். கடம்னு சொன்னாக்கா கடமையாக கொண்டுன்னு அர்த்தம். அதாவது கடமைனா நாம எப்படி இருக்கணுமோ அதுதான் ஸ்வரூபம். அந்த ராமானுஜனுடைய திருவடி தாமரையை எக்காலத்திலும் ஆசிரியப்பதுவே நமக்கு ஸ்வரூப பிராப்தம் அப்படின்ற புத்தியோட கூட இறஞ்சும் திருமுனிவர்க்கு இறஞ்சக்கூடிய ஆசிரியக்கக்கூடிய செல்வத்தை உடையவரான திருமுனிவர். இந்த இடத்துல திருமுனிவர்னா மகான்கள் பொதுவுல. நான் இந்த இடத்துலயும் யார் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய வியக்தி விசேஷம், அந்த மகான் யார் அப்படின்னு சொன்ன இந்த இடத்துலயும் தேசிகனே தான். அதாவது முன்னமே சொன்னதுதான், யதீஸ்வர பாரதி ரசபரேண நீக்கம் வயா அப்படின்னு சொன்னார். நிர்விஷ்டம் யதி சார்வபௌம வச்சசாம் ஆவృத்திபிஹி யௌவனம் இத்தியாதி அந்த யதீஸ்வரருடைய கிரந்தத்தையே தான் தன்னுடைய வாழ்நாள் மொத்தத்தையும் அதையே பருகி கழித்தவர். அதோடு கூட அந்த கிரந்தத்துக்கு உண்டான வியாக்கியானமாக இருக்கக்கூடிய சுகப்பிரகாசியை காப்பாற்றினவர். அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு பல படிகளாலே அதிகரண சாராவளி, அதனுடைய தாத்பரியமா இருக்கக்கூடிய தத்துவமுக்தாகலாபம், அதுக்கு நியாய பரிசுத்தி, தத்தடீக்கை, இப்படி ஸ்ரீபாஷ்ய கிரந்தத்தை பல முகங்களாலே பிரகாசப்படுத்தி அதையே கொண்டு அந்த ராமானுஜரை தொழுவதும் எழுவதும்
அவருடைய கிரந்தத்தை எப்பவும் தான் பிரவச்சனாதிகள் பண்ணி அனுபவிக்கிறது மாத்திரமில்லாம அந்த கிரந்தத்துக்கு வியாக்கியானங்களை பலமுகமா பண்ணி அவருடைய பெருமையும் அந்த கிரந்தத்தினுடைய பெருமையும் சீர்மையும் ரட்சித்தருளினவர். அப்படின்ற பெருமை அனைத்தர அசாதாரணமா சுவாமி தேசிகனுக்கு திருமுனிவர் அப்படின்னு சொல்றது. அதனால முனிவர்னா மனநசீலான்னு அர்த்தம். முனின்னா மனநசீலன். அதையே எப்பவும் நினைச்சு அதனையே ஈடுபட்டு அதனையே வாழ்நாளை கழிக்கக்கூடியது. திருமுனிவர் கன்றி காதல் செய்யா. அப்படிப்பட்ட திருமுனிவருக்கு அன்றி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரரே பாஷ்யத்தை வாசித்து பிரவர்த்தித்துக்கள் முதல் கைங்கரியமா சொல்றார். அதனால அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்திலேயே எப்பவும் ஊந்தினவராக இருக்கக்கூடியவர் திருமுனிவர் கன்றி காதல் செய்யா. அப்படிப்பட்ட திருமுனிவராக இருக்கக்கூடிய மகானா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய கிரந்தமே நமக்கு தாரக போஷக போத்தியம். அதுவே ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய இந்த செல்லுமாகிற இந்த கிரந்தங்களே நமக்கு அதை அதிகரிப்பதே அதன்படி வர்த்திப்பதே சொரூப பிராப்தம்னு இருந்த திருமுனிவருக்கு அன்றி காதல் செய்யா மற்றவர்களுக்கு அதை விட்டுட்டு மற்ற மகான்கள் இருக்காளே மற்றவர்களுக்கு காதல் செய்யா அவரிடத்துல பிரீத்தி ஏற்காத அன்பு பூண்டிராத இடங்கொண்ட ஞானியர்க்கே திருடமான உறுதியான நெஞ்சுடைய ஞானியர்க்கே ஞானவான்களுக்கு அடியே அன்பு செய்வதுவே. இப்போ தேசிகனுடைய ராமானுசருக்கு அன்பு பூண்டவர் ராமானுசன் அம்பொற்பாவன் என்னும் கடங்கொண்டிரஞ்சின் திருமுனிவர் தேசிகன். அந்த தேசிகருக்கு அன்றி காதல் செய்யா மற்றவர்களிடத்துல அன்பு பூண்டிராத திடமா இருக்கக்கூடிய ஞானியர். இந்த இடத்துல தேசிகனிடத்துல அன்பு செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஞானி விசேஷத்தை இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். இது யார் அப்படின்னு சொன்ன தேசிகருக்கு கீழே தேசிகனுடைய சம்பிரதாயத்தை, அதாவது ராமானுஜன் வழி வந்த தேசிகனுடைய தரிசனத்தை அது சொல்லவர் அதை பண்ணது இவர்தான். அதாவது நம்முடைய ஆதிவன் சரோவ சுவாமி தான். வேற யாருமே இந்த கைங்கரியத்தை பண்ணல. அதாவது ஆதிவன் சரோவ சுவாமிக்கு ஒரு ஏற்றம் என்னன்னா, ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்கள் கிரந்த சதுஷ்டயங்களை பிரவச்சனம் பண்றத தவிர அதை நாடெங்கும் பரப்பி அதுல தேறின பொருளா இருக்கக்கூடிய தசிக வசீகரணம் சரணாதிரேவான்ற ரீதியில சாரு நமக்கென்னும் சாரு வாய் சரணாகதி என்னும் சாருடன் மற்றொன்றை அரணாக கொள்ளாதார் அன்பு அப்படின்னு சாதித்தபடிக்கு அந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தையே எப்பவும் லோகத்துல பிரவச்சனம் பண்ணி அதிலேயே எல்லாரையும் ஈடுபடுத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த திருமுனிவர் இருக்கிற ஞானி திடங்கொண்ட ஞானியர்க்கே அடியே அன்பு செய்வதுவே அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப இது எப்படி ஆதிவன் சரோவ சுவாமிக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொன்னா, ஆதிவன் சரோவ சுவாமி இந்த கிரந்த பிரவச்சனங்கள் விஷயத்திலேயே, அதாவது ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பல காலம் ஆங்காங்கு பிரவச்சனம் பண்றதும் ஆங்காங்கு நிசும்மனோட சென்று பகுமுகமா இந்த கிரந்த சதுஷ்டயங்களையுமே பிரவச்சனம் பண்ணியே அவருடைய காலத்தை 60 வருஷ காலம் இந்த நிசும்மனோட சஞ்சாரம் பண்ணி அப்படியே பண்ணி இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தையே அவர் இது பண்ணார். இதுல ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய 5 கட்டளையும் சுவாமி தேசிகன் சாதிச்சிருக்கார். ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசித்து பிரவர்த்தித்தல், அதற்கு யோகியத்தை இல்லையாகில் திருவாய்மொழி, அதற்கு யோகியத்தை இல்லையாகில் தான் உகந்த விசேஷங்களில் அமுதுபடி திருமாலை திருவிளக்கு சமர்ப்பித்தல், அதற்கும் யோகியத்தை இல்லையாகில் துவயம் அர்த்தான சந்தானத்தை பண்ணுதல், அதற்கும் யோகியத்தை இல்லையாகில் வைஷ்ணவன் என்னுடையவன் என்று அபிமானித்திருத்தல். இந்த 5 கைங்கரியத்தையுமே இந்த இடத்துல சுவாமி ஆதிவன் சரோவ சுவாமி பூர்ணமா பண்ணி வர்த்திச்சார். சுவாமி தேசிகனும் அந்த ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்களை பிரவச்சனம் பண்ணி வர்த்திச்சார். அவர் போட்ட வழியிலேயே, அதாவது பாட்டை வழியிலேயே
ஆதிவன்கோ சுவாமி வர்த்திச்சார். இந்த ஆதிவன்கோ சுவாமியினுடைய விஷயத்தை சொல்லச்சு கமல நிலையே சித்திரமாம்னாய வாசாம் சூடாபீடந்தௌபதயுகம் சேதசா தாரயந்தா சத்ரஸ்யாயா சுபகசிரசாமரஸ்மேர பார்ஸ்வாஹ நாகா சப்தஸ்ரவணமுதிதா சத்வீண சஞ்சரந்தி அப்படின்னு ஆதிவன்கோ சுவாமியினுடைய பிரபாவத்தை சுவாமி தேசிகன் இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா காண்பிச்சிருக்காரு. இது ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்லோகம். இந்த ஸ்ரீஸ்துதி ஸ்லோகத்துல இதுக்கு முன் 2 ஸ்லோகங்கள்ல ஆர்த்தத்ராணம் பிரதிகரமுதாசாரணீலாம்புவாகை அம்பானாம் சசிமுடதாம் அந்தரங்கை ரபாங்கை யஸ்யாம் யஸ்யாம் திசீஹரதே தேவிதிருஷ்டி ஸ்ததீயா தஸ்யாம் தஸ்யாம் அகமஹமிதாம் தன்வதே சம்பதோகானே. ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் வேண்டக்கூடியவர்களுக்கு, பிராட்டியனிடத்துல வேண்டுகிறவர்களுக்கு அந்த பிராட்டியனுடைய கடைக்கண் பார்வை விழுந்தவுடனே அவ பேர்ல அந்தந்த ஐஸ்வர்யத்துக்கு அதிபதிகளா இருக்கோ நான் முன்னே போட்டி போட்டு அந்த ஐஸ்வர்யாதிகளை அள்ளி கொடுக்கிறான்னு சொல்லியாச்சு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகமா இருக்கிறதுல யோகாரம்பத்வரித மனசோ யுக்மதைகாந்தயுக்தம் தர்மம் பிராப்தும் பிரதமமிகையே தாரயந்தே தனாயாம் ஏஷாம் பூமேர் தனபதி திருடாது அம்பராதம்புதேர்வா தாராநிர்யாந்தியதிகமதிகம் வாஞ்சிதானாம் வசூனாம். இந்த ஸ்லோகத்துல பூர்வ ஸ்லோகத்துல ஐஹிக பலாதிகள் ஆமுஷ்மிக பலாதிகள் என்ன ஓடுமோ அது எல்லாம் பிராட்டியினுடைய கடைக்கண் பார்வை பிராட்டியினுடைய கடைக்கண் பார்வை யாரிடத்துல படுறதோ அவளுக்கு அகமஹமிதாம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அதற்கு உண்டான தேவதைகள் முன்ன போய் அள்ளி வீசறாருன்னு அந்த இடத்துல சொல்லியாச்சு. இந்த இடத்துல என்னன்னா யோகாரம்பா பக்தி யோகம். ஐஹிக ஆமுஷ்மிக பலன் ஆனா விட்டு அபவர்க்க பலன் யார் விரும்புகிறாளோ அதான் யோகாரம். அந்த பக்தி யோகத்தை பண்ணக்கூடியவர்களுக்கு அதுல துவரித மனசா அதுல ஈடுபட்ட மனச உடையவர்களுக்கு முதல்ல தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கணும். தர்மமாகிற யாக யஜ்ஞாதி கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கணுமானதுனால அந்த யாக யஜ்ஞாதி கர்மங்கள் திரவியத்தினால சாதிக்கக்கூடியதா இருக்கிறதுனால அந்த திரவியத்தை அவர்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அது அம்பராத்து அம்புதேர்வா அம்பரத்திலேருந்தோ அதாவது ஆகாசத்திலேருந்தோ கடல்லேருந்தோ பூமியிலேருந்தோ எங்கிருந்தோ அவளுக்கு உன்னுடைய அனுகிரகத்தினால வருது அப்படின்னு சொன்ன. அதாவது பக்தி யோகம் பண்றவர்களுக்கும் பூர்வத்துல கர்மயோகாதிகள் யாகாதி அனுஷ்டானங்கள் பண்ண வேண்டி இருக்கிறதுனால அது திரவிய சாத்தியமா இருக்கிறதுனால அந்த திரவியங்கள் பிராட்டியினுடைய கட்டாட்சத்தினால வருது. பூமியிலிருந்தோ ஆகாசத்திலிருந்தோ கடல்ல இருந்தோ வருது அப்படின்னு சாட்சிட்டார். அதனால ஆர்த்தத்ராணன்ற ஸ்லோகத்துல ஐஹிக ஆமுஷ்மிக பலன்களை பிராட்டியினுடைய கட்டாட்ச லவலேசம் பட்டவுடனே அது வந்துடுறதுன்னு யோகத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடிய அபவர்க்க சாதனமா இருக்கக்கூடிய பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிக்கிறவாளுக்கு முன்னம் தேவையான யாகாதி அனுஷ்டானங்களுக்கு வேண்டிய திரவியங்கள் கிடைக்கிறது. கிரமேண அந்த பக்தி யோகமும் கை கூடுறது அப்படின்றது 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார். இப்ப அதுக்கு அடுத்தபடியான ஸ்லோகத்துல கமல நிலையே சித்திரமாம் நாயம் சூடா பீடந்தோபதயுகம் சேதசாதாரயந்தா அப்படின்னா இப்ப சேயஸ்தாமான்னு சொல்றது அங்கதான் ஐஹிக ஆமுஷ்மிக பலத்தை விரும்பினவால சொல்லியாச்சு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பக்தி யோக நிஷ்டாலா இருக்கக்கூடிய பரம நிச்சய அடையக்கூடியவால சொல்லியாச்சு. இப்ப இதை தவிர புதுசா ஒரு சேயஸ்தாமா யாரும் இல்லாதனால இப்போ இந்த சேயஸ்தாம சப்தத்துக்கு மற்றவர்களுக்கு சேயக்கூடிய மகான் அப்படின்னு அவள் உன்னுடைய திருவடி தாமரையே சேதசா தாரையன் நெஞ்சினாலே அப்படியே நினைச்சிருக்கா
அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு சேதசாதாரயந்தா ஸ்ரேயஸ்காமா கமல நிலையே சித்திரமாம்னாய வாசாம் சூடாபீடம் தோபதூகம் சேதசாதாரயந்தா சத்ரஸ்யாயா. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி விளங்குகிறார்கள்னா சத்ரஸ்யாயா சுபகசிரக சாமரஸ்மேர பாஸ்வாசப்தவணமுதிதாக சஞ்சரந்தி. அவர்கள் குடநீழலும் இருமருங்கிலையும் சாமராஜிகள் வீசக்கூடியவர்களாயும் சுவாகா சப்தங்களை கேட்டு மகிழக்கூடியவர்களாயும் மாலைகள்லாம் அணிந்திருக்கக்கூடியவர்களாகவும் விளங்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னதுனால தம்மையே நாளும் வணங்கி தொழுவார்க்கு தம்மையே ஒக்க அருள் செய்யறதுனால இந்த நுசும்பனுடைய திவ்யாஸ்தானத்துல வந்த ஐசங்கர்களுக்கு எம்பெருமானுடைய சத்திர சாமராஜிகள் என்ன, அது எத்திகளா இருந்தாலும் மாலைகள்லாம் அவனுடைய திருப்பதியிட்ட மாலைகள்லாம் சாத்திக்கிறது என்ன, ஸ்லோகங்கள் அவளை புகழ்ந்து போற ஸ்ரீமத் வேதமார்த்தியாதி துருதங்கள் என்ன, இப்படி மகாபுருஷர்களுக்கு சொன்ன லட்சணப்படிக்கு விளங்கக்கூடியவர் ஆதிவன் ஸ்லோகன் தொடக்கமான ஐசங்கர்கள். அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல ஆதிவன் சடகோபன் தான், அதோடு கூட ஆதிவன் சடகோபன் இப்படி சம்பிரதாய பிரவர்த்தனை சஞ்சரந்தி அப்படின்னு வர்த்தமான காலிக, அதாவது இந்த நிகழ்காலம் பிரசன்ட் டென்ஸ் சொல்றோமே அதை சொல்றதுனால இது என்னைக்கும் தொடர்ச்சியா இருக்குது அப்படின்றதையும் அதுல சூச்சிப்பிச்சிருக்கேன். அப்படிப்பட்டதான உயர்ந்த திவ்யாஸ்தானத்துல அந்த ரகசியத்திரய சாஸ்திரியும் கூட விஷமது பகிஷ்குர்வன் தீரோ பகிர் விஷயாத்மகம் பரிமித ரசஸ்வாத்ம பிராப்தி பிரயாச பராங்முகா நிரவதி மகானந்த பிரம்மானுபூதி குதூகலி ஜகதி பவிதா தெய்வா கஷ்டி விகாசித சம்ஸ்கிருதி அப்படின்னு அந்த பவிதான்ற சப்தத்தினால தனக்கு சமீப காலத்துல அவதரிக்க போறார் அப்படின்றத சூಚಿಸಿத்தார். அதாவது விஷத்துல்யமா இருக்கக்கூடிய விஷம் கலந்த தேன் போல இருக்கக்கூடிய இந்த சம்சாரங்களையும் கைவல்ய அனுபவத்தையும் இது பண்ணிட்டு நிரவதி மகானந்த பிரம்மானுபூதி குதூகலியா அப்படி இருக்கு விளங்கக்கூடியவர். முன்னமே கூட இந்த இதுல சொன்னோம், அதாவது சொல்லடிமை வழிவரும் தொண்டர் அப்படின்ற ரீதியில ஆழ்வார் இந்த திவ்யாஸ்தானத்தை காண்பித்தார் அப்படின்னு சொன்னோம், சூச்சிப்பித்தார். அந்த ரீதியில விளங்கக்கூடிய ஆதிவன் சடகோபனை இந்த இடத்துல சொல்றது. பொற்பாதம் என்னும் கடன் கொண்டிரஞ்சும் திருமுனிவர்க்கு அன்றி காதல் செய்யா திடங்கொண்ட ஞானியர்க்கே. அப்படி தேசிகனுடைய வழியில பாஷ்யக்காரர் வழி என்ன, அந்த வழியை பின்பற்றின தேசிகன் அந்த கிரந்தத்தெல்லாம் சம்ரட்சித்த தேசிகனுடைய காண்பித்த மார்க்கத்துல அப்படியே இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்தை ஸ்லோக மடங்களும் பண்ணிக்கொண்டு கற்பிக்கின்ற ஆதிவன் சுவாமி திடங்கொண்ட ஞானியருக்கு. இதுல மணவாள மாமுனிகள் கூட ஒரு பாசுரத்துல உபதேச ரத்னமாலையில இத ஒரு மாதிரியா சூச்சிப்பிச்சிருக்க. தேசிகர் பால் கேட்ட செழும் பொருளை சிந்ததன்னில் மாதரவே உன்ற மனனம் செய்து ஆசரிக்க வல்லார்கள் தாம் வசன பூஷணத்தின் வான் பொருளை கல்லாதது என்னோ கவர்ந்து அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்க. வசனபூஷணம் ஸ்ரீவசனபூஷணம் அப்படின்னு சொல்றது அது உயர்ந்த வான்பொருளை கொண்டிருக்கிறது. அது புல்லலோகாச்சாரியர் அருளிய கிரந்தம். தேசிகர் பால் கேட்ட செழும் பொருளை, தேசிக சப்தம் சாமான்யமா ஆச்சாரியால் பரம். இந்த இடத்துல முக்கியமா இந்த வேதாந்த தேசிகன்னு சொல்லக்கூடிய தேசிகரையே எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பொருத்தமான அர்த்தம். வெறும் ஆச்சாரியான்னு சொன்ன அந்த பாசுரத்துக்கு அர்த்தம் சரியா வராது. தேசிகர் பால் கேட்ட செழும் பொருளை, அதாவது எந்த இடத்துலயும் முன்னமே ஒரு சமயத்துல சொல்லிருக்கோம். அதாவது 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை எப்படி கணக்கு பண்றது அப்படின்னு அங்கங்க பெருமாள் சில பேருக்கு மாறுதலான எண்ணத்தை கொடுத்திருக்கான். எப்படி லோகத்துல பௌத்தாதி சாஸ்திரங்கள்லாம்
மாறி நடக்கிற வாழ்க்கை இருக்குதோ அது போல இதுலயும் இப்படி தேடி வந்த வாழ்லையும் மாறி நடக்கிற வாழ்க்காக 4000 கணக்கு பண்ண முடியாம பெருமாள் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு வழி வைக்கிறான். அதாவது தண்ணியா சேவிச்சா 4000 ஆயிடுறது. அதனால ராமானுஜாவை விட்டுடலாம் அப்படின்னா துணிவு வந்தது அவர்களுக்கு. பெருமாளுடைய ஒரு சங்கல்ப மாறுதலான சங்கல்ப விசேஷத்தினாலே முன்னமே சொல்லி ஆரம்பத்திலே. அதுபோல இந்த தேசிகர் பால் கேட்ட சொல்லும் பொருளை அதாவது இந்த இடத்துல என்னன்னா மணவாள மாமுனிகளுக்கு ஆச்சாரியன் திருவாய்மொழி பிள்ளை. அந்த திருவாய்மொழி பிள்ளை திவ்ய பிரபந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஈடுபாட்டினாலையும் மற்றும் சில பல காரணங்கள்னால மணவாள மாமுனிகளை ஆச்சார சிஷ்யனா ஏற்றுக்கொள்ளச்சே அந்த காலத்துல பாஷ்யத்தை வாசிக்காது இருந்தா ஆச்சாரியத்தும் சித்திக்காது. அதனால அவர் என்ன பண்ணார்னா மணவாள மாமுனிகளுக்கு ஒரு கட்டளை விட்டார். ஒரு தடவை ஸ்ரீபாஷ்யத்தை கேட்கலாம், பிரவச்சனமும் பண்ணணுமே, கேட்டதோடு இல்லாத ஆச்சாரியனா இருக்கு. அதனால ஒரு தடவை ஸ்ரீபாஷ்யத்தை பிரவச்சனம் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் அதுல கண் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ரீதியில அவருக்கு ஒரு கட்டளை அவர் பணித்தார். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சாமானிய காரணம் இந்த திருவாய்மொழியினுடைய பொருளை விசதவாக் சிகாமணியா இருக்கிறதுனால காலக்ஷேபம் எல்லாம் சொல்லி இதை பரப்பணும் அப்படின்ற எண்ணத்தினால அப்படி சாதித்தார் அப்படின்ற ஒரு சாமானிய காரணம் அதுக்கு சொல்றது. அதனால இந்த ஸ்ரீபாஷ்யம் பக்கத்துல ஒரு தடவை கேட்கலாம், ஒரு தடவை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவரிடத்துல இது பண்ணார். ஏன்னா ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபத்தை அதுல ஊனிட்டாக்கா ஸ்ரீபாஷ்யத்துக்கு உண்டான சுகப்பிரகாசங்கள் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தேசிகனுடையதான அதிகரண சாராவளி, தத்துவமுக்தாகலாபம், தத்துவ டீக்கை, நியாய பரிசுத்தி இப்படியான பல கிரந்தங்கள்ல கண் வச்சுட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் அதுல ஈடுபாடு கொண்டு அந்த அனுஷ்டானத்திலையும் அதுலயும் தான் புத்தி போகுமே தவிர இந்த பகவத் விஷயம்ன்றது பெருமாள் அனுபவிக்கிறதுக்கு மாத்திரமே ஏற்பட்டது. அதுல பெருமாளுடைய குணங்கள் பறக்க சொல்லி இருந்தாலும் அந்த பெருமாளுடைய குணம்ன்றது என்ன, சொப்ராப்தையே ஸ்வயமேவ சாதனத்தையா அப்படின்ற யோகுஷ்யமான ஸ்ருதவுன்னு எம்பெருமான் தன்னை அடைவிப்பதற்கு தானே உபாயமாகிறான் அப்படின்ற அந்த ஒரு பெரும் மகாகுணத்தை சொல்றதுக்காக எம்பெருமானுடைய சௌலபிய சௌசீல்யாதி வாத்சல்ய குணங்கள் மொத்தத்தையும் சொல்றதுனால நமக்கு அனுஷ்டானங்கள்லாம் அவ்வளோ வேண்டியதில்லை போல, வர்ணாசிரம தர்மங்கள்லாம் வேண்டியதில்லை போல ஆபாதகா தோன்றதுனால அதுல அதிகமா நோக்கம் வராது. அப்படின்றதுனால இத ஒரு தடவைக்கு மேல கேட்கக்கூடாது, ஒரு தடவைக்கு மேல சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சாதிச்சிட்டார். அதனாலதான் இந்த இடத்துல தேசிகர் பால் கேட்ட செல்லும் பொருளை அந்த ஸ்ரீபாஷ்யத்திலேயே பாஷ்யக்காரர் என்ன சாய்க்கிறார், கீதா பாஷ்யத்திலேயே அப்படிதான் சாய்க்கிறார். அதாவது அகரகர் அனுஷ்டீயமான வர்ணாசிரம தர்மானுகிரகீத ததுபாசன ரூபா தத் சமாராதன பிரீதா. ஆனால் நாள் அகரகர் அனுஷ்டிக்கக்கூடியதான வர்ணாசிரம தர்மங்கள் என்ன, அதனால பிரீத்தனாகக்கூடிய எம்பெருமான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மங்களோடு உண்டான உபாசனத்துக்கு தான் எம்பெருமான் பிரீத்தனாராம் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த எம்பெருமான் கைங்கரியமா இருக்கக்கூடிய வர்ணாசிரம தர்மம் வினா எம்பெருமான் ஒரு நாளும் பிரீத்தனாக மாட்டான் அதுல இருந்து சேர்ந்த விஷயம். ஆனால் வசனபூஷணத்துடைய வான்பொருள் என்னன்னா ஆச்சாரியனை அண்டி இருந்தா அதுவே போரும் அப்படின்றது. அதுவும் எப்போ பக்தி, பெருமாள் அடையறதுக்கு பக்தி, அதில் அசக்தனுக்கு பிரபத்தி, அதில் அசக்தனுக்கு ஆச்சாரிய அபிமானம். அதனால அப்படி அதுலயும் அப்படி படிப்படியாக சொல்றது. ஆனா இந்த ஆச்சாரிய அபிமானம் ஒன்றே போரும் அப்படின்னு சொன்னா ஆச்சாரிய அபிமானம் சத்தாதிகாரிகளுக்கு போறாது. அதாவது கேவல அச்சேதன பிராயனா இருக்கக்கூடியவனுக்கு தான் இந்த ஆச்சாரிய அபிமானம், கேவல ஆச்சாரிய அபிமானம். எல்லாருக்கும் ஆச்சாரியவத்தையா முக்தவுன்னு ஆச்சாரியவான் பவேத்துன்னு இருக்குது. தஸ்மாத் ஆச்சாரியவான் பவேத்துன்னு. அதனால எல்லாரும் ஆச்சாரியனை பெற்றிருக்கணும்.
பக்தியோக நிஷ்டன் கூட ஒரு இடத்துல அடிபணிஞ்சு அந்த வித்தியை கேட்டு அதுக்கப்புறம் குருமுகமா கிரகிச்ச அந்த வித்தியை கொண்டு தான் அவன் பக்தி யோகத்தை ஆரம்பிச்சு வித்யா நிஷ்பத்தி ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் மோட்சம் கிடைக்கும். அதனால ஆச்சாரியன் வேணும், பிரபத்திக்கும் ஆச்சாரியன் வேணும். ஆனா அதெல்லாம் நம்முடைய சக்தியை கொண்டு மேல் கொண்டு காரியம் பண்ணணும். நான் இந்த ஆச்சாரிய அபிமானம்னு சொல்லக்கூடிய ஒண்ணு இருக்குது, கடைசி சரம பர்வ நிஷ்டை அப்படின்னு சொல்றாளே, அதுக்கு அச்சேதன துல்லியமா இருக்கணும். ஆச்சாரியனை தவிர வேற ஒண்ணும் இவனுக்கு சொந்த விருப்பு வெறுப்பு அதெல்லாம் இல்லாம ஆச்சாரியன் இடத்துலயே படுகாடு கிடக்கிறவனா இருக்கணும். அப்படிலாம் இருக்க முடியாத வியாபாரத்தை நிறைய பண்ணிட்டு தன்னுடைய தேக வளர்ச்சிக்காக எல்லா வியாபாரத்தையும் பண்ணிட்டு வர்ணாசிரம தர்மத்தை மாத்திரம் பண்ண மாட்டான், ஆச்சாரிய அபிமானம் மாத்திரம் இருக்குன்னு சொன்ன அது சரியில்லாத ஒன்று. அதனால தேசிகர் பால் கெழும் பொருளை சிந்ததன்னில் மாசரவே ஊன்ற மனனம் செய்து அந்த செழும்பொருளை கேட்டு சிந்த தன்னில் மாசரவே ஊன்ற மனனம் செய்து தோஷமற்றபடியான வழியில அத மனத்துல ஊன்ற மனனம் செய்து ஆதரிக்க வல்லார்கள். அந்த நிலைமையில அப்படியே நிற்கக்கூடிய மகான்கள் இருக்காளே, ஒழுகக்கூடிய மகான்கள் வசனபூஷணத்தின் வான் பொருளை கல்லாதது என்னோ கவர்ந்து. அதனால இந்த ஆச்சாரிய அபிமானம்னு சொல்லக்கூடிய பரம தாத்பரியமா சரம பர்வ நிஷ்டை அப்படின்னு சொல்றதுல அவ ஏதோ அதை கல்லாத அவளை கவர்ல இது அது அப்படியே அவ விட்டுறா அப்படின்னு சொன்ன. காரணம் என்ன அதை விடுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அது அசேதன துல்லியமா இருக்கக்கூடிய சக்தி அற்றவன், தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு கூட சக்தி அற்றவனா இருக்கவன் ஆச்சாரிய நிர்மாணத்துல ஒதுங்கினான்னா ஆச்சாரியன் எப்படி சொல்றானோ அப்படி வர்த்திக்கக்கூடியவனா இருக்கணும். அவனுக்குதான் அது. மீதி பேருக்கெல்லாம் தன்னுடைய முயற்சியினால தன்னுடைய வாழ்நாள நடத்தக்கூடியவன் தானே, அவன்லாம் வர்ணாசிரம தர்மத்தெல்லாம் பண்ணி அது சுயம் பிரயோஜனமா பண்ண வேண்டியவனானதுனால இதுதான் அந்த செழும்பொருள் காட்டுறதுனால அதை மாசரவே ஊன்ற மனனம் செய்து ஆசரிக்கவும் வல்லவரா இருக்கா. அதனால இந்த சரம பர்வ நிஷ்டையை அவ கல்லாது விட்டுட்டார்கள் அப்படின்றது அதுல பேர். அதனால இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்டதான இந்த தேசிகர் பால் கேட்ட செழும்பொருள் இருக்க இது அப்படியே பிரவர்த்திக்கிறது தான் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல குறிப்போல். அப்படின்றதுனாலே தான் ஒரு கிரந்தமும் பண்ணாம இந்த பிரவச்சனத்தையே பண்ணிண்டு சரணாகதி என்னும் சார்வுடன் மற்றொன்றை அரணாக கொள்ளாதார் அன்பு வாயி அப்படின்னு சரணாகதி தான் சார்வு அப்படின்றத எம்பெருமானிடத்துல சரணாகதியை முக்தி ஆச்சாரிய நிஷ்டைகளால பண்ணி லோகத்தை புத்திக்கிறதே தம்முடைய கடமையா கொண்ட ஞானி. ஞானியத்தே அடியே நன்கு செய்வதுவே. இந்த இடத்துல முனிவர்ந்த பதம் தேசிகனுக்கும் ஞானின்ற பதம் ஆதிவன் சுலோகனுக்கும் மாறி இருக்கா மாதிரி தெரியும். ஆதிவன் சுலோக சுவாமி எத்தியானத்தினால அவரை முனின்னு சொல்லலாம் போல இருக்கு, தேசிகன் கவிதார்கேசம்னா ஞானின்னு சொல்லலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு ஆபாசத்தா மேலெழுந்த வாரியா அதுல ஒரு சம்சயம் வரும். ஆனா அப்படி இல்லை. திருமுனிவர் கன்றி அந்த முனி மனநசீலர் அப்படின்னு சொன்னா தேசிகன் அந்த சீபாஷியாதி சீர்திருத்திகளை அனவரதம் மனனம் பண்ணினதுனால அவருக்கு அந்த முனி சப்தம் அங்க இருக்குது. இந்த இடத்துல ஞானின்ற சப்தம் ஞானத்தை உடையவர், ஞானத்தை கொண்டு அந்த அனுஷ்டான பர்யந்தம் நிக்கிறதுனால அந்த அனுஷ்டான பரதா இருக்கிறதுனால இவர் எத்தியா இருந்தாலும் எத்திக்கு முனிவர்ன்ற சப்தம் சொல்லாம ஞானின்னு சொன்னதுக்கு அந்த ஞானம் என்ன, ஞானத்துக்கு தகுந்த அனுஷ்டானம் என்ன, அதனால இந்த இடத்துல ஞானின்னு சொன்னார். அதனால இந்த பாசுரத்துல ஆதிவன் சுலோக சுவாமியே அடியே அன்பு செய்வதுவே அப்படி ராமானுசனுடைய சிந்தபடிக்கா நுசும்மன் வளர வச்சான கீர்த்தி பயிரெழுந்து விளைந்திடும் சிந்தை ராமானுசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுசும்மனுடைய கீர்த்தி ஆகிற பயிரை என்னாலும் விளைவிக்கக்கூடிய இந்த ஆதிவன் சுவாமியை ஸ்மரித்து அப்படிப்பட்டவருக்கு அடியேன் அன்பு செய்வதிலே. அப்படிப்பட்ட ஆதிவன் சுவாமியினுடைய வழித்தோன்றல்களா வந்த அழகிங்கர்கள் 2 பேரும்
இந்த புல்லாரண்ய கஷேத்திரத்துல சாதுர்மாச சங்கல்ப விரதத்தை இங்க நடத்திண்டு லோகத்தெல்லாம் உஜ்ஜீவனம் பண்றதுக்காக பெருமாள் இடத்துல பிரார்த்திச்சு இங்க 2 மாசம் விரதம் கொண்டிருக்கா. பகவதாராதனை பண்ணிண்டு இந்த புல்லாரண்ய கஷேத்திரம் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் இன்னைக்கு விஞ்ஞாபனம் பண்றேன். அது என்னன்னா, அசக்த இடத்துல சரணாகதி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத காண்பிக்கிறது இந்த புல்லாரண்ய கஷேத்திரம். தர்ப்ப சயனத்துல ராவன் படுத்துட்டு இருக்கான், சமுத்திரராஜனை சரணடைஞ்சான். இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். சமுத்திரராஜனை ராவன் சரணடைஞ்சு சமுத்திரராஜன் வராதனால அதுக்கப்புறம் வட்ட அடிச்சுடுறேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண. அதுக்கப்புறம் உடனே சமுத்திரராஜன் வந்து அபராத சாவனம் பண்ணான் அப்படின்னு மேல கதை போறது. அதுக்கப்புறம் கடல்ல அணை கட்டி சேது பந்தனம் பண்ணி இது பண்ண. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது சம்வீக்ஷ சேது அதுனாபி சரீரவந்தா சர்வே ஷடுர்மி பகுலம் ஜலதின் தரந்தி அப்படின்னு அந்த சேத்துவை பார்த்த மாத்திரத்தினாலேயே ஷடூர்மிகளும் போறது அப்படின்னு சொல்றதுனால நம்முடைய பாவங்கள்லாம் 6 விதமான பாவங்களும் போறதுன்னு சொல்றதுனால அப்படிப்பட்டதான சேத்து கரையில ஐசிங்கர் எழுதுக யாராருக்கு முடியுமா இருந்தால் அங்க இருந்தா கூட இந்த சமயத்துல வந்து இந்த 60 நாள் இருக்கு, இன்னும் ஒரு 55 நாள் இருக்கு. அந்த நாளைக்குள்ள முடியுமா இருந்தா வந்து இந்த ஐசிங்கரையும் சேவிச்சுட்டு யதாசக்தி கைங்கரியத்தில் அன்வயித்து சேத்து ஸ்நானாதிகளையும் பண்ணி எல்லாரும் உஜ்ஜீவிக்க வேண்டும். இல்லைன்னாலும் இங்க நடக்கக்கூடிய நித்திய அதிகாராதன விசேஷங்களுக்கு யதாசக்தி கலந்து நாம நம்முடைய திரவியத்தை சத்ரவியமா அதுவும் இந்த இடத்துல அதான் இங்க நாம சொன்னே இந்த க்ஷேத்திரம் என்னத்தை உணர்த்துறது, அசக்தன் இடத்துல சரணாகதி பண்ணக்கூடாது. ராமனும் சர்வசக்தன், ஆனா கடலரையன் சமுத்திரராஜன்ற அவனுக்கு கீழ்பட்டவன், மேல்பட்டவன் அது சக்தனா இருக்கும். அசக்தன் இடத்துல கீழ்பட்ட சரணாகதி பண்ணக்கூடாது. அதனால அந்த சரணாகதி அளிக்கல. அதனால அப்படி நாமெல்லாம் யாரிடத்துல சரணாகதி பண்ணணும்னா நமக்கு மேம்பட்டவர்களா உயர்ந்தவரா இருக்கக்கூடிய சர்வசக்தனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான இடத்துல பண்ணணும். அதெல்லாம் நாம பண்றதுக்காக தான் அந்த சர்வசக்தனா இருக்கக்கூடிய லட்சுமி தன்னிடத்திலேயே தன்னுருவான அழகிங்கர்களை வச்சிருந்து அவர் மூலமா நம்ம எல்லாம் உருவிக்கிறதுக்கு பத்திரிக்கிறதுனால எல்லாரும் இந்த கஷேத்திரத்துல எம்பெருமான ஆராதிச்சு உத்தரோத்தரம் எப்ப சமயம் வாய்க்கிறதோ அப்ப எம்பெருமானுடைய திருவடியை அழகிங்கர்கள் மூலமா ஆசிரியச்சு சகர பரம சேயக்கா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய நித்திய கைங்கரியம் தரக்கூடிய பாக்கியவான்களாக ஆகணும். இடங்கொண்ட தீர்த்தி மகிஷக்கிறைவன் இணையடி போதடங்கும் இதயத்தி ராமானுஷன் அம்பொற்பாதமென்றும் கடங்கொண்டிரஞ்சும் திருமுனிவர்க்கு அன்றி காதல் செய்யா இடங்கொண்ட ஞானியர்க்கு அடியேன் அன்பு செய்வதுவே செய்யும் பசுந்துளவத் தொழில் மாலையும் செந்தமிழில் பெய்யும் மறைத்தமிழ் மாலையும் பேராது சீரரங்கத்தையன் கழற்கனியும் பரந்தாள் அன்றி ஆதரியாமெய்யன் ராமானுஷன் சரணே கதி வேரனக்கே. இப்போ முதலாழ்வார்கள் 3 பேரை 3 ஆழ்வார்களுடைய சம்பந்தத்தை பெற்றவர் ராமானுஷன் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் பாண் பெருமாளுடைய சம்பந்தத்தை பெற்ற ராமானுஷன், அதுக்கு மேல் திருமணிசி ஆழ்வாருடைய சம்பந்தத்தை பெற்ற ராமானுஷன், இதனை தொண்டரடி கொடியாழ்வாருடைய சம்பந்தம் பெற்ற ராமானுஷன் சொல்ற. முன்னமே சொன்னோம், முதல்ல ஒரு மனுஷன் இருந்தான்னா அனுஷ்டானம் முக்கியமானதுனால முதல்ல பொய்கை ஆழ்வார சொன்னார். பொய்கை கரைன்றது அனுஷ்டானத்துக்கு ஏற்றுதான பொய்கை அவதரிச்ச ஆழ்வார குறிச்சு முதல்ல. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய நிலைமையில அனுஷ்டானம் பண்றவன் தான் சத்த பெற்றவன் ஆவான்றதுனால பூ சத்தாயாம்னு பூதத்தாழ்வார சொன்னார். 2வது. 3வது அப்படி சத்தை பெற்றவன் எப்படி இருக்கணும்னா சேஷத்த ஞானம் வந்ததுன்னா அந்த சேஷத்த ஞானம்
தனக்கு சுவாமியா இருக்கக்கூடியவரை தெரிஞ்சின்றபடியான பேராழ்வாரை, அதாவது திருமகள் கல்வனே திருவும் நாராயணனுமே நமக்கு சுவாமி அப்படின்னு காண்பிக்க மூன்றாவது ஆழ்வாரை சொன்னார். அதுக்கு மேல அந்த பகவானை தெரிஞ்சின்றாவுக்கு அந்த பகவத் சேகத்தும் பாகவத சேகத்தை பர்யந்தம் ஆகணும்ன்றதுனால அந்த சாரமா பிரணவத்தின் பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானை காட்டி கொடுத்த அந்த பான் பெருமாளை சாதித்த. அதுக்கப்புறம் அந்த பகவானால்தான் அவனைத்தான் நாம அடையணும் அப்படின்ற இது, அது அவன்தான் ஏக தத்துவம், அவன்தான் ஜெகத்காரண பூதன் அப்படின்ற காண்பித்த திருமணிசாழ்வார இங்க இது பண்ணார். இதுக்கு மேல அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான சரணாகதி அடையறதுக்கு உண்டான மார்க்கத்தை இது பண்ணவர். அந்த சரணாகதிக்கு ஹேத்துபூதமான காரியம், அதாவது ஜாயன் கிருதே யஜன் யஜ்ஞே திரேதாயாம் துவாபரேட்சயன் யதாப்னோதி ததாப்னோதி கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம் அப்படின்ற ரீதியில கிருதயுகத்துல தியானம் பண்றதும், திரேதாயுகத்துல யஜ்யங்கள் பண்றதும், துவாபர யுகத்துல அர்ச்சனை பண்றதும் என்ன கொடுக்குமோ, என்ன அதனால என்ன அடையப்படுமோ அது கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனத்தினால அடையப்படும் அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த கலியுகத்துல மோட்சோபாய விரோதிகள்லாம் நமக்கு போகணும்னா கிருதயுகத்துல தியானமும், திரேதாயுகத்துல யஜ்ஞமும், துவாபர யுகத்துல அர்ச்சனமும், கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனமும் பண்ணணும். அதனால அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தினுடைய பெருமையை முதல் பிரபந்தமாயிருக்கக்கூடிய திருமாலையினாலே சொல்லியும், இரண்டாவது எம்பெருமான பள்ளி உணர்த்தி தனக்கு அடியார்க்கென்னை ஆட்படுத்த உன்னடி அழியன் என்னருள் உன்னடியார் தாட்படுத்தாய் அப்படின்னு அழியன் நம் பயல் அப்படின்றத அருளுமாறு பிரார்த்திச்சு அப்படியே பாகவத பர்யந்தம் அந்த கைங்கரியத்தை இது பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன அந்த தொண்டரடி பொடியாழ்வாரை இந்த பாசுரத்திலே மதிக்கிறார். தொண்டரடி பொடியாழ்வாருடைய சம்பந்தம் பெற்ற ராமானுசன் அப்படின்றத பாசுரத்துல விண்ணப்பம் பண்ற. செய்யும் பசுந்துளவத் தொழில் மாலையும், செய்யும் பசுந்துளவத் தொழில் மாலையும் நித்தசீரு தொண்டரிட்ட பூந்துளவின் வாசமே அப்படின்னு ஆழ்வார் சாய்க்கிற. அப்படிப்பட்டதான செய்யக்கூடியதான மிக்கசீர் தொண்டர் அப்படின்னு தாமே சொல்லிக்கிறார். தொண்டரடி பொடி சொல் துளவ தோன்றிய தோல் தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோல் தொண்டரடி பொடின்னு தம்ம நிரூபகம் பண்ணுகிறார் அவரே. அப்படி உயர்ந்தவராயிருக்கக்கூடியதான அந்த தொண்டரடி பொடி ஆழ்வார் இந்த மிக்க செய்யும் அவர் தம்மாலே செய்யக்கூடியதான எப்படி சுவாத்விதைகி கந்த புஷ்பாத்யைகி சுபைகி சத்தியானுரூபதான்னு இருக்கிறதுனால புஷ்பாதிகள்லாம் தானே தோட்டம் வச்சு சுவார்த்திதமா இருக்கக்கூடியதுதான் சுபமா இருக்கு. சுவார்த்திதமாயும் சுபமாவும் இருக்கணும்னு சொல்றதுனால அந்த சுபமா இருக்கிற புஷ்பங்களை சுவார்த்திதமா தானே தோட்டங்கள் வச்சு பயிரிட்டு எம்பெருமானுக்கு கொடுத்து பண்ண. அதனால செய்யும் பசுந்துளவ தொழில் மாலையும் எல்லா புஷ்பத்தையும் காட்டிலும் துளசி மிகவும் உயர்ந்தது. அப்படிப்பட்டதான அந்த துளவ மாலை செய்யும் பசுந்துளவ தொழில் மாலையும் அதனால பசுமை தங்கிய திருத்துழாய் மாலை இவர் தம்மாலே செய்யப்பட்டதான அந்த திருத்துழாய் மாலை இருக்க. அந்த திருத்துழாய் மாலை என்ன ஏற்றம்னா பசுமை அதுக்கு. அதாவது எப்படி எம்பெருமானுடைய சம்பந்தம் பெற்றால் அதுக்கு ஒரு பரிமளாதிகள் வருதோ அதுபோல இவருடைய கரஸ்பர்சத்தினால அதுக்கு பசுந்தன்மை வந்தது. செய்யும் பசுந்துளவ தொழில் மாலையும்
செந்தமிழில் பெய்யும் மறைத்தமிழ் மாலையும், செந்தமிழில் பெய்யக்கூடிய மறைத்தமிழ் மாலை, செந்தமிழில திருமாலை, திருப்பள்ளி எழுச்சி அப்படின்னு, அதாவது தமிழ் வேதம் திராவிட வேதசாகரம்னு திருவாய்மொழி சொன்னா போல அதுக்கு அங்கங்கள் போல விளங்கக்கூடியதான இந்த திருமாலை என்ன, திருப்பள்ளி எழுச்சி என்ன, அப்படிப்பட்டதான 2 மாலைகளையும் சமர்ப்பித்தார். செந்தமிழில் பெய்யும் மறைத்தமிழ் மாலையும் பேராது சீரரங்கத்தையன் கடற்கனியும் பரந்தாளன்றி, அதாவது பேராது சீர் அரங்கத்தையன், பேராது சீர்னா வீடில் சீர் புகழ் அப்படின்னு சொல்ற போல அவனுடைய கல்யாண குணங்கள் விட்டு பிரியாத இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பேராத சீர் அப்படின்னா, பேராதுன்னா விட்டு பிரியாத, சீர்னா கல்யாண குணங்கள். பேராத சீர் அரங்கம், அதுக்கு அதிலே இருக்கக்கூடிய ஐயன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பேராத சீர் விட்டு பிரியாத சீரை கொண்டிருக்கக்கூடியது அரங்கத்துக்கும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா அரங்கநாதனுக்கும் பேராத சீர் அரங்கத்தையன் அப்படின்னு நேரவே சொல்லலாம். 2 பேருக்கும், அதாவது அந்த ஊருக்கு பேராத சீர் அரங்கம், அதனே வர்த்திக்கக்கூடிய ஐயன் சுவாமி, இல்லைன்னா பேராத சீர் நிரந்தரமான கல்யாண குணங்களை உடைய அரங்கத்தம்மான் அரங்கத்தையன் அப்படின்னு நேர சொல்லலாம். அதாவது அந்த அரங்கத்துக்கு சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா பேராது சீர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு பெருமாள் எழுந்தருளுக்கு முன்னமேயே அதுல சேஷபீடம் அங்க இருக்கு. அதோட உபய காவேரி மத்தியத்துல அது அரங்கமா கங்கையில் புனிதமாய காவிரியில் நடுவுபாட்டு அப்படின்ற ரீதியில கங்கையை காட்டிலும் உயர்த்தி பெற்றதான காவிரியினுடைய நடுவுல அது அரங்கமாக சேஷபீடத்தோட இருக்குது. அதுக்கு பேரே அந்த பெருமாள் பிரணவாகார விமானத்துல இருக்கிறதோட கூட செழுமறையின் முதலெழுத்து சேர்ந்த கோயில் அப்படின்னு சொல்ற ரீதியில அந்த செழுமறையா ஸ்லாகிக்கக்கூடியதான மறை இருக்கு. செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளிய போது தெரியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோமேன்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் மறை, அதனுடைய முதலெழுத்து சேர்ந்த கோயில் அரங்கம். அரங்கம் என்பர் நான் முகத்தயன் பணித்த கோயிலே. அதனால இதுக்கு அந்த செழுமறையின் முதலெழுத்தை கொண்டிருக்கு ஆணி. அப்படிப்பட்டதானே அந்த திவ்யதேசம், அந்த திவ்யதேசத்திலே வர்த்திக்கக்கூடிய சுவாமி ரங்கநாதன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எம்பெருமானுக்கு சொல்றதுன்னா அது கேட்கவே வேண்டாம். அவனுக்கு பலவிதமான குணங்கள் எப்பவுமே பேராதிசி அரங்கத்தையன் எஸ் சர்வஜா சர்வவித்து பராசிய சக்தி விவிதைச்ச சூயத்தே சுவாபாவிகா ஞான பலை கிரியாச்சா அப்படின்னு எம்பெருமானுக்கு பலவித கல்யாண குணங்கள், ஞான பலைஸ்வரிய வீரிய சக்தி தேஜஸ் சௌசீல்ய வாத்சல்ய மார்த்தவார்த்தவ சௌஹார்த்த சாமிய காருண்யா அப்படின்னு பாஷ்யக்காரர் கத்தியாதிகள் அனுசந்திக்கிறது. பசீவதான்யோ குணவான் யுஷ்டிர் மிருதுதயாளு மதுரஸ்திரஸ்தமஹா கிருதி கிருதஜஸ்தமசி ஸ்வபாவதா சமஸ்த கல்யாண குணாமிருதோதின்னு அளவந்தாத்துவெல்லாம் அனுசந்திக்கிறாளே. அப்படிப்பட்டதானே கல்யாண குணங்களை பேராது எப்பவும் விடாதபடியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராதிசி ரங்கத்தையன். அப்படிப்பட்ட ரங்கநாதனுடைய கடற்கனியும் பரந்தாளன் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே சாத்தினவரான பரன். பரன்ன உயர்ந்தவர். இவருக்கு பரத்துவமாவது என்ன அப்படின்னு சொன்ன, எம்பெருமானுக்கு தாசபூத்தர் இல்லை, தொண்டர்களுக்கு தாசபூத்தர். தொண்டர் அடிப்பொடின்னே இவருக்கு திருநாமம். தொண்டர்களுடைய திருவடி, பெருமாளுடைய அடியவர்களா இருக்கக்கூடிய பாகவதர் என்ன, அந்த பாகவதாருடைய வேணுவே இவர் வேணு துல்லியராக அந்த ரேணுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரேணுவுக்கு என்ன பாததூளி படுதலாம் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததே. சரணத்ராண சந்த ஸ்ரீ ரங்கபுத்வீஷா சரணத்ராண சேகரா ஜெயந்தி புவனத்ராண பதபங்கஜ ரேணவா
அப்படின்னு அந்த பாததூளிக்கு, அவ்வளவு அடியார்களுடைய பாததூளிக்கு புவனத்தையே பரிசுத்தமாக்கக்கூடியதான ஒரு ஏற்றம். அப்படிப்பட்ட ஏற்றமிகு அந்த ரேணு இருக்குதே, அந்த பாகவதாவுடைய அடிப்பொடி, அதுவே தாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவரா நிற்கக்கூடிய தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார். அதனால இவர் மிகவும் உயர்ந்தவர், பகவான் உயர்ந்தவர், அவரை காட்டிலும் பாகவதாள் தொண்டர் உயர்ந்தவர். அந்த தொண்டருடைய திருவடி அதுக்கு மேல உயர்ந்தது, அதுக்கு கீழே அவருடைய துகள் இருக்க, தொண்டரடிப்பொடி துகள், தொண்டர் அடியினுடைய துகள், அது மிகவும் உயர்ந்ததானதால அதையே தனக்கு நிரூபகமாக தொண்டரடிப்பொடி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு. அதனால அப்படிப்பட்ட பரன் நாதனை நரசிங்கனை நவீனேற்றுவார்கள் உழைக்கிய பாததூரி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்தது அப்படின்னு பெரியாழ்வாரும் பதபங்க ஜெயந்தி புவனத்ரான பதபங்க ஜரணவகான் பாதுகாச தேசிக்கணும். இந்த பிரபாவத்தை பண்ணி உழைத்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டதான பரன் செந்தமிழில் பெய்யும் மறைத்தமிழ் மாலையும் பெறாது சீரரங்கத்தையன் கழற்கணியும் பரந்தாளன்றி. அப்படிப்பட்ட பரணா விளங்கக்கூடிய தொண்டடிப்பொடி ஆழ்வாருடைய திருவடியை அன்றி, திருவடியை தவிர்த்து ஆதரியாமையன் வேறு ஒன்றையும் விரும்பாத மெய்யன் சத்தியசீலராக இருக்கக்கூடிய ராமானுஜன். மெய்யன்னா சத்தியமாக மெய்யாக ஒழுகுபவர், மெய்யாக வர்த்திப்பவர். சீலம்னா குணம், என்ன குணம்? வர்த்திக்கக்கூடிய குணம், மெய்யாக வர்த்திக்கக்கூடிய குணத்தை உடையவர். இதுல எப்படி அந்த தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வாருடைய திருவடியை தவிர வேறு ஒன்றுத்தையும் ஆதரிக்காத ராமானுஜன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் பாதையிலேயே செல்லக்கூடிய ராமானுஜன். தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் மாலையை சமர்ப்பிச்சார். மாலையை சமர்ப்பிக்கிறது அப்படின்றது என்னதுன்னு, செய்யும் பசுந்துளவத் தொழில் மாலையும், செய்யும் பசுந்துளவத் தொழில் மாலை அப்படின்னு சொல்றதுனால அந்த துளவத்துணை மாலை என்ன அப்படின்னா, ஒரு மாலைன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பெருமாளைக்கு ஆழ்வார் சொல்லத்தே தெய்வ தன்னந்துழாய் தாராயினும் தழையாயினும் கண் கொம்பதாயினும் வேறாயினும் நின்ன மண்ணாயினும் கொண்டு வீசினே அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது தெய்வ தன்னந்துழாய் தார் இருக்க, அந்த தார்னா புஷ்பம், தெய்வ தன்னந்துழாய் புஷ்பத்தையோ இல்ல தழையையோ, தழைனா தளம், தன் கொம்பதாயினும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த திருத்துழாயுடைய காட்டம் கட்டை இருக்குதே, செடியினுடைய கொம்பு, அந்த கொம்பு வேறாயினும் இல்லைன்னா அதுக்கு கீழே, அந்த கொம்புக்கு கீழே பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடியவே இல்லைன்னா நின்ன மண்ணாயினும் கொண்டு வீசுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது திருத்துழாய் எப்பவுமே பரிமளம் மிக்கதா இருக்கும். அங்குரிக்கும் போதே அது மனம் மிகுந்ததா இருக்கும். அது ஒரே மாதிரியா எப்பவும் மனம் வீசும். அதே மல்லி முல்லைலாம் செடி மனம் வீசாது, புஷ்பம் மாத்திரம்தான் மனம் வீசும். இது திருத்துழாய் அப்படி இல்லை, அங்குரிக்கும் போதே முளைக்கும் போதே மனம் வீசக்கூடியதான வஸ்து. அது போல இந்த ஆத்மா இருக்குதே, நித்திய நிர்தோஷமான ஆத்மா, இந்த எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கணும். எந்த ரூபத்திலேயானாலும், அதாவது அந்த பூ தார்னு சொன்னாரு, தெய்வ தன்னந்துழாய் தாராயினும், தாராயினுன்றது அந்த ஆத்ம சமர்ப்பணம். இவர் தன்னந்துழாய் தாராயினும் தழையாயினும், தழைன்றது தளம், அது என்னது அப்படின்னு சொன்னா அந்த திருத்துழாய எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அது. அதனால இது எப்பவுமே நித்திய நிர்தோஷமா இருக்கக்கூடியதான, நிர்மலமா இருக்கக்கூடியதான இந்த ஆத்ம வஸ்துவை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கிற விஷயத்தை அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. அந்த அப்படிப்பட்டதான மாலை
அந்த மாலையே பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்தார். அததான் இந்த இடத்துல 2 பிரபந்தங்கள் மூலமா என்ன இளைய புன் கவிதையேலும் கிணியவாறே அப்படின்னு திருமாலையில சொன்னார். அதாவது எம்பெருமானிடத்துல அந்த புன் கவிதையா இருந்தாலும், அதாவது பூர்ண ஞானத்தோட சொல்லாத முக்தனான பாலகனை போல அந்த இடத்துல சரணாகதி சொல்லி கொடுத்து பண்ணா கூட அது எம்பெருமானுக்கு இனிக்கும் அப்படின்ற ரீதியில அந்த சரணாகதியை எப்படியானாலும் யாரேனும் அனுஷ்டித்த ஏனகேனாபி பிரகாரேன துவயபக்தா அப்படின்னு ரங்கநாதன் சொன்னாரு. அதுபோல எப்படியோ இளையப்பும் கவிதையேனும் என்கிறார்க்கு இனியவாறே அப்படின்னு ஒரு பிரபந்தத்து மூலமா தன்னை சமர்ப்பிச்சார். அதாவது பூர்வ கண்டத்தினுடைய அர்த்தம் ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்யே அப்படின்னு. அதுக்கு அடுத்ததுல அழியலின் அருளி உன் அடியார் காட்படுத்தாய் அப்படின்னு சொல்றது பலம். ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா அப்படின்னு உத்தரகண்டது. அதனால இந்த செய்யும் பசுந்தொழவ தொழில் மாலைன்றது பிரத்யக்ஷமா அந்த ஆத்மா எப்படி நிர்தோஷமா இருக்குதோ அதை சமர்ப்பிக்கிறத இந்த திருத்துழாய் மாலை மூலமா அந்த இடத்துல காண்பிச்சார். அதே மாதிரி பிரபந்தங்கள் மூலமாகவும் இந்த விஷயத்தை அனுசந்தானம் பண்ணார். அதேதான் அந்த பரந்தாளன்னு ஆதரியா மையன்னு சொன்னாரு. அப்படியே சத்தியசீலரா ஒழுகக்கூடிய சிறிய கத்தியம் பெரிய கத்தியம் இன்னும் 2 கத்தியத்தை நம்பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்தார் ராமானுஜரும். அதே போல சிறிய கத்தியத்துல எம்பெருமானுடைய புகழப்பாடி பெரிய கத்தியத்துல இந்த ஆத்மாவை சமர்ப்பித்தார். அதான் பெரிய கத்தியத்துல சரணாகதி கத்தியத்துல ஆத்மாவை சமர்ப்பிச்சு சிறிய கத்தியத்துல அதாவது ஸ்ரீரங்க கத்தியத்துல அந்த எம்பெருமானை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். அதனால அவர் 2 பிரபந்தங்கள் எப்படி பாடினோ அதுபோலே அந்த எம்பெருமான் விஷயமாக அந்த சரணாகதி விஷயமாக 2 இதை பெரிய பெருமாள் நம்பெருமாள் திருமுன்பே தான் சரணாகதியை அனுஷ்டித்து 2 கிரந்தங்களை பண்ணினார். அதே போல இந்த ஆத்மாவனுடைய தன்மையை தெய்வ தன்னந்துழாய் தாராயினும் தழையாயினும் தன் கொம்பதாயினும் கீழ் வேறாயினும் நின்ன மண்ணாயினும் கொண்டு வீசுமினேன்னு சொன்னாரே. அந்த தார் அப்படின்றதுனால தார சமர்ப்பிக்கிறதாகப்பட்டது புஷ்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறது, ஆத்ம புஷ்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறது. இல்ல பக்தியோக ஞானயோக கர்மயோகங்கள் மூலமாகவும் அவனை அதை பண்ணி அனுஷ்டிச்சு அதுக்கு மேல அப்புறம் பெருமாளை சமர்ப்பிக்கிறது. இந்த அந்த விஷயத்தை ஆழ்வார் காட்டினபடிக்கு ஸ்ரீபாஷ்யாதிகள்ல கர்ம ஜான பக்தி பூர்வகமாக எம்பெருமானுக்கு பக்தி யோகத்தை ஸ்தாபிச்சு இந்த சரணாகதி கத்தியம் மூலமாக எம்பெருமானிடத்துல சரணாகதியை பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை சாதித்தார். இதுல தொண்டோடு பொய்யாழ்வார் வழியிலே நின்றது காரணம் அதான் நின்றதாக சாதிக்கிறது. பெரிய கத்தியம் சிறிய கத்தியம்னு அதான் சரணாகதி கத்தியம் ஸ்ரீரங்க கத்தியம் 2 கத்தியத்தை திருமாலை திருப்பள்ளி எழுச்சி ஸ்தானத்திலே சாதிச்சு அதனால அந்த தொண்டரடி பொடியாழ்வார் 2 பிரபந்தங்கள் சாதித்த வழியிலேயே இவரும் 2 கத்தியங்களை ரங்கநாதனுக்கு சமர்ப்பித்தார். அப்படிப்பட்ட தொண்டரடி பொடியாழ்வார் பரந்தாளன்றி ஆதரியாமையன் வேறு ஒன்றத்தையும் ஆதரிக்காதவர் விரும்பாதவர் அப்படி சத்தியசீலராக ஒழுகக்கூடியவர். ஆதரியாமையன் ராமானுசன் சரணே கதி அப்படிப்பட்ட ராமானுசன் சரணே நமக்கு கதி அவருடைய திருவடிகளே தஞ்சம். வேறு கதி எனக்கு இல்லை அதுவே பிராப்திய வஸ்து அப்படின்றத இந்த பாசுரத்தினால சொன்னார். இதனுடைய கடைசி பாதத்தினுடைய கடைசி வரிகளினுடைய விஷயத்தை அடுத்த வாரம் அனுபவிச்சுட்டு மேல் பாசுரத்துக்கு போவோம். செய்யும் பசுந்துளவ தொழில் மாலையும் செந்தமிழில் பெய்யும் மறைத்தமிழ் மாலையும் பேராது சீரரங்கத்தையன் கழற்கனியும் பரந்தாளன்றி ஆதரியாமையன்
ராமானுஷன் சரணே கதி வேரணக்கே கவிதார்க்கிய கல்யாண குணகாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபைரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யஸ்திரம் விதேதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜசுத்தாந்தனுத்தாரண துரந்தர இந்திரோ ஜெயதாத்வி ஆதிவங்கடோபாதீனிதிவர்யான் பஜேரிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வசரீஷான பதாசிரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம்.